जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। तो आज अपने एमकॉम सेमेस्टर 4 में एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग में तमारी जे पहलू चैप्टर है जवाबदारी लक्षी हिसाबी पद्धति अंकुश सेवाल साथे तो तेने आज आपण शुरुआत करवाना छीए। तो आ चैप्टर में तमारी जे 2021 में दाखलो पूछवामां आवेलो छे तेनो आज आपण सोल्यूशन करावाना छीए। तो आ चैप्टर आपणे आनी अगाऊ पण विडियो अपलोड करेला छे तेमां आपणे वात करीए तो 2019 में तमारे जे दाखलो पूछवामां आव्यो तो एचपीएस लिमिटेड वाळो तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। आ सिवाय आपणे वात करीए तो 2022 नी तो 2022 में तमारे जे पहलो दाखलो छे विमल लिमिटेड वाळो तेनुं पण आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे अने तेनी अथवानो जे दाखलो छे पहलो तेनुं पण आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। तो आ विडियो तमे न जोया होय तो जोई लेजो। आ दरेक विडियोनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे। तो आज આપણે 2021 में तमारे जे पहलो दाखलो पूछवामां आवेलो छे तेनुं आपणे सोल्यूशन करावाना छीए। तो सर्वप्रथम આપણે આ દાખલાની રકમ જોઈશું ત્યાર પછી આનું સોલ્યુશન કરીશું। તો આજના વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે રકમ જોઈએ તો આપણે રકમમાં કીધેલું છે કે રોકાણ કેન્દ્રને લગતી ખૂટતી માહિતી શોધો તથા રોકાણ કેન્દ્રના મેનેજરને સમજાવો કે બાકી રહેલ આવક અને રોકાણ પરિવર્તનમાં તફાવત કેમ હોય છે। તો આપણે અહીં જે ખૂટતી માહિતી છે તેની ગણતરી કરવાની છે। તો આપણે જોઈએ તો આપણને અહીં વિભાગ एक्स वाय અને Z અંગેની માહિતી આપેલ છે। તો સૌપ્રથમ આપણને અહીં વેચાણ આપેલું છે। વિભાગ एक्स वाय અને Z ત્રણેય વિભાગ માટેનું આપણને વેચાણ આપેલું છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને સંચાલકીય નફો એટલે કે સંચાલકીય નફો તમને કીધું હોય, કાર્યકારી નફો કીધું હોય અથવા તો કાર્યકારી આવક તે બધું એક જ થશે। એટલે કે સંચાલકીય નફો આપણને અહીં વિભાગ एक्स માટેનો આપેલો નથી તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે। विभाग वाय माटेनो आपेलो छे 1,25,000 रुपया अने विभाग Z माटे आपेलो नथी तो आपणे तेनी गणतरी करवी पड़शे। एटले के विभाग एक्स अने Z माटे आपणे संचालकीय नफानी गणतरी करवी पड़शे। त्यार पछी आपणे रोकाण पर वळतर आपेलुं छे तो विभाग एक्स माटे 15% छे रोकाण पर वळतरनो दर। त्यार पछी विभाग वाय माटे 10% अने विभाग Z माटे 20% आपेलो छे। तेवी ज रीते रोकाण पर अपेक्षित वळतरनो दर आपणे विभाग एक्स माटेनो आपेलो छे ज्यारे विभाग वाय अने Z माटे आपणे गणतरी करवानी छे अने बाकी रहेल आवक विभाग एक्स माटे आपणे गणतरी करवानी छे। एटले के शेष आवकनी आपणे गणतरी करवानी छे विभाग एक्स माटेनी अने लास्टमां आपणे संचालकीय रोकाण एटले के कुल मूडी रोकाण आपणे शोधवानुं छे विभाग वाय माटेनुं। तो आ जे खूटती विगत छे तेनी आपणे गणतरी करवानी छे। तो चालो आपणे आ दाखलानुं सोल्यूशन करीए। तो જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો પૂછાય ત્યારે તમારે સૌપ્રથમ આ રીતના દાખલા માટેના સૂત્ર છે બે તે યાદ રાખવાના છે। પહેલું સૂત્ર છે રોકાણ પર વળતરનો દર એટલે કે ROI એટલે કે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। તો રોકાણ પર વળતરનો દર છે તે માટેનું સૂત્ર આવશે કે સંચાલકીય નફો એટલે કે મેનેજરિયલ પ્રોફિટ છેદમાં રોકાયેલી મૂડી એટલે કે એમ્પ્લોયડ કેપિટલ। તો કુલ મૂડી રોકાણ કે संचालकीय रोकाण के कुल रोकाયેલી मूडी बधुं एक ज थशे। तो आ सूत्र तमारे याद राखवानुं छे संचालकीय नफो छेदमां कुल रोकाયેલી मूडी गुण્યા 100। तो आ सूत्र छे रोकाण प्रवर्तनना दरनुं। तो ज्यारे पण तमने रोकाण प्रवर्तननो दर दाखलामां आपवामां आवेलो न होय अने तमारे गणतरी करवानी होय त्यारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो। तेवी ज रीते तमने संचालकीय नफो दाखलामां आपवामां आवेलो न होय त्यारे तमारे संचालकीय नफानी गणतरी करवी होय तो पण आ सूत्र वापरवानुं अने रोकाયેલી मूडी तमने दाखलामां आपवामां आवेली न होय एटले के कुल मूडी रोकाण तमने दाखलामां आपवामां आवेलुं न होय तो तेनी गणतरी करवा माटे पण तमारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो। एटले के टूंकमां रोकाण प्रवर्तनना दरनी गणतरी करवा, संचालकीय नफानी गणतरी करवा तथा कुल मूडी रोकाणनी गणतरी करवा माटे तमारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो छे। त्यार पछी बीजुं सूत्र छे बाकी रहेल शेष आवक। बाकी रहेल शेष आवकनी गणतरी करवा माटे तमारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो छे संचालकीय नफो माइनस लघुत्तम अपेक्षित वळतर। तो तमने ज्यारे दाखलामां बाकी शेष आवक आपवामां आवेलुं न होय अने तेनी गणतरी करवी होय तो तेना माटे तमारे आ सूत्रनो उपयोग करवानो छे। अने तेवी ज रीते तमने दाखलामां लघुत्तम अपेक्षित वळतरनो दर न आपवामां आव्यो होय अने तेनी गणतरी करवी होय तो तेना माटे पण तमारे आ सूत्रनो उपयोग करी अने तमे तेनी गणतरी करी शकशो। तो चालो आपणे आ जे दाखलामां आपणे माहिती खूटती छे तेनी आपणे गणतरी करीए। तो आपने त्रण विभाग आपेला छे विभाग एक्स वाय अने Z। तो सौप्रथम आपणे विभाग एक्स माटेनी जे खूटती माहिती छे तेनी आपणे गणतरी करीए। तो सौप्रथम आपणे जोईए तो आपणे विभाग एक्स मां संचालकीय नफो आपेलो नथी तेनी आपणे गणतरी करवानी छे। तो संचालकीय नफा माटे आपणे जे रोकाण प्रवर्तननो दर छे तेनो ज सूत्रनो उपयोग करीशुं। तो
રોકાણ પર વળતરનો દર છે તે માટેનું સૂત્ર આવશે કે સંચાલકીય નફો છેદમાં કુલ રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા 100. તો ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળાને પણ હેલ્પફુલ થાય એટલા માટે આપણે દરેક સૂત્ર ઇંગ્લિશમાં પણ લખેલા છે, તો જેથી ઇંગ્લિશ મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓને પણ હેલ્પ થાય. તો આપણે જોઈએ તો આપણે રોકાણ પર વળતરનો દર દાખલામાં આપેલો છે. જ્યારે આપણે સંચાલકીય નફાની ગણતરી કરવાની છે અને આપણને રોકાયેલી મૂડી એટલે કે મૂડી રોકાણ પણ દાખલામાં આપેલું છે, તો આના આધારે આપણે સંચાલકીય નફાની ગણતરી કરીએ. તો રોકાણ પર વળતરનો દર એટલે કે ROI એટલે કે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જોઈએ તો આપણને દાખલામાં આપેલું છે રોકાણ પર વળતરનો દર કેટલો છે 15%, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 15. ત્યાર પછી સંચાલકીય નફો, તો તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે, આપણને દાખલામાં આપેલો નથી. તેના છેદમાં રોકાયેલી મૂડી, તો રોકાયેલી મૂડી એટલે કે સંચાલકીય રોકાણ કે કુલ મૂડી રોકાણ, તો આપણને દાખલામાં આપેલું છે વિભાગ X માટેનું 1,50,000, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા 100. તો આ જે 1,50,000 છે તેને આપણે આ સાઈડ લાવશું, તો આ ભાગાકારમાં છે એટલે કે છેદમાં છે, તો આ સાઈડ લાવશું આપણે તો ગુણાકારમાં આવશે એટલે કે 15 ગુણ્યા 1,50,000, અને આ જે 100 છે તે ગુણાકારમાં છે, તો આ સાઈડ લાવશું તો છેદમાં આવશે, તો છેદમાં 100 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું એટલે કે 15 ગુણ્યા 1,50,000 છેદમાં 100 બરાબર સંચાલકીય નફો. તો 15 ગુણ્યા 1,50,000 છેદમાં 100 એટલે કે આપણને મળશે 22,500 બરાબર સંચાલકીય નફો, એટલે કે સંચાલકીય નફો આપણને મળશે 22,500નો. તો આ થશે સંચાલકીય નફાની ગણતરી. તો વિભાગ X માટેનો સંચાલકીય નફો આવશે 22,500. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને વિભાગ X માટે બાકી રહેલ શેષ આવક આપવામાં આવેલી નથી, તો તેની આપણે ગણતરી કરવી પડશે. તો બાકી રહેલ શેષ આવક માટેનું સૂત્ર છે કે સંચાલકીય નફો માઇનસ લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો બાકી શેષ આવકની ગણતરી કરવા માટે તમારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો સંચાલકીય નફાની આપણે ગણતરી કરી તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું, માઇનસ લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર એટલે કે એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન, તો તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો સંચાલકીય નફો સૌપ્રથમ આપણે ગણતરી કરી 22,500 તે ધ્યાનમાં લઈશું, અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર, તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે, તો આપણને અહીં દાખલામાં રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર એટલે કે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો છે 10%. તો રોકાણ આપણે જે છે સંચાલકીય રોકાણ 1,50,000, તેના લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર ધ્યાનમાં લઈશું, તેના પર 10%, તો આપણને મળશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર આપણને કઈ રીતે મળશે, તો કુલ રોકાણ એટલે કે કુલ રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા રોકાયેલી મૂડી પર અપેક્ષિત વળતરનો દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું, તો આપણને મળશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો કુલ મૂડી રોકાણ આપણને વિભાગ X માટેનું આપેલું છે 1,50,000 અને અપેક્ષિત વળતરનો દર 10%, તો 1,50,000ના 10% એટલે કે આપણને મળશે 15,000. તો આ થશે આપણું લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર એટલે કે એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન. તો લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 15,000, અને સંચાલકીય નફાની આપણે ગણતરી કરી 22,500 તે ધ્યાનમાં લઈશું, એટલે કે 22,500 માઇનસ 15,000, તો આપણને મળશે બાકી શેષ આવક 7,500. તો વિભાગ X માટેની બાકી શેષ આવક આવશે 7,500. તો આ થશે વિભાગ X માટેની ગણતરી. ત્યાર પછી વિભાગ Y માટે ખૂટતી માહિતીની આપણે ગણતરી કરીએ. તો વિભાગ Y માટે આપણે જોઈએ તો આપણને રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો નથી, તો તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે, અને સંચાલકીય રોકાણ, તો આ બંનેની આપણે ગણતરી કરવાની છે, તો તેની આપણે ગણતરી કરીએ. તો વિભાગ Y માટે ખૂટતી માહિતીની ગણતરી. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો કુલ રોકાયેલી મૂડી એટલે કે કુલ મૂડી રોકાણ અને રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર, આ બંનેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો તમારે એક ખાસ બાબત યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે પણ તમારે દાખલામાં કુલ મૂડી રોકાણ, સંચાલકીય નફો કે રોકાણ પર વળતરનો દર તેની ગણતરી કરવાની હોય, તો તે ત્રણેય માટે તમારે આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે રોકાણ પર વળતરના દર માટેનું. તો આ રોકાણ પર વળતર દર માટેનું સૂત્ર આવશે કે સંચાલકીય નફો છેદમાં કુલ રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા 100. તો રોકાણ પર વળતરનો દર આપણે જોઈએ તો આપણને દાખલામાં આપેલો છે. તો રોકાણ પર વળતરનો દર વિભાગ Y માટે 10% આવશે, એટલે કે 10 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. સંચાલકીય નફો, તો સંચાલકીય નફો વિભાગ Y માટે આપણને આપેલું છે 1,25,000, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 1,25,000 છેદમાં કુલ રોકાયેલી મૂડીની આપણે ગણતરી કરવાની છે અને ગુણ્યા 100. ત્યાર પછી જે 10 છે તે આપણે આ સાઈડ લાવશું અને કુલ રોકાયેલી મૂડીને આપણે આ સાઈડ લાવશું, એટલે કે કુલ રોકાયેલી મૂડી બરાબર 1,25,000 ને 1,25,000, અને 10 આપણે આ સાઈડ લાવશું તો છેદમાં આવશે અને ગુણ્યા 100ના 100. તો આપણને મળશે કુલ રોકાયેલી મૂડી એટલે કે કુલ મૂડી રોકાણ મળશે 12,50,000નું. તો આ થશે કુલ રોકાયેલી મૂડી એટલે કે સંચાલકીય રોકાણ થશે
વિભાગ વાય માટેનું 12 લાખ અને 50,000નું. ત્યાર પછી આપણને દાખલામાં વિભાગ વાય માટે રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો નથી, તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો આની ગણતરી કરવા માટે પણ આપણે બાકી શેષ રહેલ આવકનું સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. તો રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરના દરની ગણતરી, તો એના માટે પણ આપણે જે બાકી શેષ આવક માટેનું સૂત્ર છે તેનો ઉપયોગ કરીશું. તો બાકી શેષ આવક બરાબર સંચાલકીય નફો માઇનસ લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો સંચાલકીય નફો આપણને દાખલામાં આપેલો છે. તો સંચાલકીય નફો આપણે જોઈએ વિભાગ વાય માટેનું 1,25,000 અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર, તો તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. અને બાકી શેષ આવક, તો તે આપણને દાખલામાં આપેલી છે. તો બાકી શેષ આવક આપણે જોઈએ તો આપણને વિભાગ વાય માટેની આપેલી છે 25,000. તો આપણે તે ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે કે બાકી શેષ આવક આવશે 25,000, સંચાલકીય નફો આવશે 1,25,000 અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો જે 25,000 છે તેને આપણે આ સાઈડ લાવશું અને જે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર છે તેને આપણે આ સાઈડ લાવશું. તો 25,000 આ સાઈડ પ્લસમાં છે તો આ સાઈડ આવશે તો માઇનસમાં થઈ જાય છે. એટલે કે 1,25,000 માઇનસ 25,000, તો આપણને મળશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર મળશે આપણને 1,00,000 રૂપિયા. તો આ થશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર 1,00,000 રૂપિયા. આપણે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરના દરની ગણતરી કરવી છે, તો આના આધારે આપણે તેની ગણતરી કરીશું. તો લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર આપણને કઈ રીતે મળશે? તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકી અને તેની ગણતરી કરીશું. તો કુલ મૂડી રોકાણ ધ્યાનમાં લેવાનું સૌપ્રથમ. તો કુલ મૂડી રોકાણ આપણે દાખલામાં આપેલું નથી, પરંતુ આપણે ગણતરી કરી તો આપણને કેટલું પ્રાપ્ત થયું? તો કુલ મૂડી રોકાણ 12,50,000 વિભાગ વાય માટેનું છે, તે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું. અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલો આપણને પ્રાપ્ત થયો? 1,00,000, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. આને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરના દરની ગણતરી કરીશું. તો ત્રિરાશિ મૂકીએ કે કુલ રોકાયેલી મૂડી 12,50,000 હોય ત્યારે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર 1,00,000. તો કુલ રોકાયેલી મૂડી 100 હોય ત્યારે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલો આવશે? તો આ રીતે આપણે ત્રિરાશિ મૂકીશું. તો 100 ગુણ્યા 1,00,000 છેદમાં 12,50,000, એટલે કે આપણને મળશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરનો દર 8%. તો અહીં વિભાગ વાય માટે રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર આવશે 8%. ત્યાર પછી આપણે વિભાગ ઝેડ માટે જોઈએ. તો વિભાગ ઝેડ માટે સંચાલકીય નફાની આપણે ગણતરી કરવાની છે અને રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરના દરની. તો ચાલો તેની ગણતરી કરીએ. તો વિભાગ ઝેડ માટેની ખૂટતી માહિતીની ગણતરી. તો આપણને અહીં સંચાલકીય નફાની ગણતરી કરવાની છે વિભાગ ઝેડ માટે. તો સંચાલકીય નફાની ગણતરી કરવાની હોય કે રોકાણ પર વળતરના દરની ગણતરી કરવાની હોય કે કુલ મૂડી રોકાણની, તમારે તેના માટે આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો રોકાણ પર વળતરના દર માટેનું જે સૂત્ર છે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે તેનું સૂત્ર જોઈએ. તો રોકાણ પર વળતરનો દર એટલે કે ROI એટલે કે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો તે માટેનું સૂત્ર આવશે કે સંચાલકીય નફો છેદમાં કુલ રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા 100. તો આપણે જોઈએ તો આપણને દાખલામાં વિભાગ ઝેડ માટે આપણે જોઈએ તો આપણને રોકાણ પર વળતરનો દર આપેલો છે. સંચાલકીય નફા માટે આપણે ગણતરી કરવાની છે અને કુલ રોકાયેલી મૂડી પણ આપણે દાખલામાં આપેલી છે. તો તેને ધ્યાનમાં લઈ અને સંચાલકીય નફાની ગણતરી કરીએ. તો વિભાગ ઝેડ માટે આપણે જોઈએ તો વિભાગ ઝેડ માટે આપણને રોકાણ પર વળતરનો દર કેટલો આપેલો છે? 20%. તો 20 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. સંચાલકીય નફાની આપણે ગણતરી કરવાની છે અને છેદમાં કુલ મૂડી રોકાણ એટલે કે સંચાલકીય રોકાણ. તો તે આપણને આપેલું છે વિભાગ ઝેડ માટેનું 2,50,000. તો તે ધ્યાનમાં લઈશું ગુણ્યા 100. ત્યાર પછી આ જે 2,50,000 છે તે છેદમાં છે તે આપણે આ સાઈડ લાવશું તો ગુણાકારમાં આવશે, અને આ જે ગુણ્યા 100 છે તે આ સાઈડ આવશે તો છેદમાં આવશે. એટલે કે 20 ગુણ્યા 2,50,000 છેદમાં 100. તો સંચાલકીય નફો આપણને મળશે. તો 20 ગુણ્યા 2,50,000 છેદમાં 100 આપણે કરીશું તો આપણને મળશે 50,000. એટલે કે સંચાલકીય નફો થશે આપણો વિભાગ ઝેડ માટેનો 50,000નો. તો આ થશે સંચાલકીય નફાની ગણતરી. ત્યાર પછી આપણને રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો નથી, તો તેને આપણે ગણતરી કરીશું. તો તેની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બાકી શેષ આવક માટેનું જે સૂત્ર છે તેનો ઉપયોગ કરી અને તેની ગણતરી કરીશું. તો બાકી શેષ આવક બરાબર આવશે સંચાલકીય નફો માઇનસ લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. તો બાકી શેષ આવક આપણે જોઈએ તો આપણને વિભાગ ઝેડ માટેની શૂન્ય આપેલી છે અને સંચાલકીય નફો, તો સંચાલકીય નફાની આપણે ગણતરી કરી તો આપણને 50,000 પ્રાપ્ત થયા તે ધ્યાનમાં લઈશું. અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો આપણે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર આ સાઈડ લઈ જઈશું અને શૂન્ય આ સાઈડ લાવશું તો આપણને મળશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર 50,000. તો આ થશે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતર. આના આધારે આપણે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વળતરના દરની ગણતરી કરીએ. તો આપણે
લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તનના દરની ગણતરી કરવા માટે કુલ મૂડીરોકાણ અને લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તન આ બંનેને ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી કરીશું. તો કુલ મૂડીરોકાણ વિભાગ ઝેડ માટે આપેલું છે 2,50,000. તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકવાની કે કુલ મૂડીરોકાણ 2,50,000 હોય ત્યારે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તન 50,000 હોય તો કુલ મૂડીરોકાણ 100 હોય ત્યારે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તન કેટલું આવશે? તો ત્રિરાશિ મૂકીશું તો આપણને મળશે 20%, એટલે કે લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તનનો દર આવશે 20%. તો લઘુત્તમ અપેક્ષિત વર્તનનો દર 20% આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો, એટલે કે વિભાગ ઝેડ માટે રોકાણ પર અપેક્ષિત વર્તનનો દર આવશે 20%. તો આ રીતે તમારે આની ગણતરી કરવાની હતી. ટૂંકમાં તમારે આ રીતનો દાખલો પૂછાય ત્યારે તમારે બે સૂત્ર ખાસ યાદ રાખવાના: રોકાણ પર વર્તનનો દર અને બાકી શેષ આવક. આ બે સૂત્રના આધારે તમારી જે ખૂટતી માહિતી છે તેની ગણતરી કરવાની થશે. તો આ રીતે આ દાખલાની ગણતરી કરવાની હતી. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે બાકી રહેલા આવક અને રોકાણ પર વર્તનમાં તફાવત કેમ હોય છે તે સમજાવો. તો તે આપણે જોઈએ. તો રોકાણ પર વર્તન એટલે કે ROI રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને બાકી શેષ આવક એટલે કે RI વચ્ચેનો તફાવત અંગેની સમજૂતી. તો તમે આમાં લખી શકો છો કે ઉપરોક્ત ROI એટલે કે રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને RI માટે કરેલ ગણતરીના મુખ્ય આધાર તપાસવામાં આવે તો રોકાણ પર વર્તનનો દર માટે ટકાવારીનો ગુણોત્તર ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, જ્યારે બાકી શેષ આવક માટે નાણાકીય રકમ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તમે લખી શકો કે જ્યારે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનનો દર માટે દરેક મિલકતો ઉપર વર્તનનો દર સમાન રીતે ગણી તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જ્યારે RI માટે તેમ કરવામાં આવતું નથી. એ જ રીતે ROI માટે નફા નુકસાન સંબંધી ગણતરી મૂડી અથવા રોકાણ સંબંધિત છે, જ્યારે RI માટે અપેક્ષિત વળતર કરતાં વધારાની કાર્યવાહી નફાની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ અને ગણતરી દર્શાવવામાં આવે છે. આ રીતે તમે રોકાણ અને બાકી શેષ આવક વચ્ચેની તફાવત અંગેની સમજૂતી લખી શકો છો. ત્યાર પછી તમારે રોકાણ પર વર્તનનો દર અને બાકી શેષ આવક વચ્ચેના તફાવતના મુદ્દા એટલે કે કારણો જણાવવા હોય તો તમે આ રીતે તેના કારણો જણાવી શકો છો કે ટૂંકા ગાળાના પરિણામો ઉપર આપવામાં આવતો વધુ ભાર એટલે કે ટૂંકા ગાળાના પરિણામો ઉપર જે વધુ ભાર આપવામાં આવે છે તેના કારણે રોકાયેલી મૂડી અને બાકી શેષ આવક વચ્ચે તફાવત જોવા મળે છે. ત્યાર પછી તમે લખી શકો છો કે ગુણાત્મક પરિબળો કરતાં નફા સાથે સંકળાયેલ ધંધાની અગાઉની વિગતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તમે લખી શકો છો કે રોકાણના આધારની અયોગ્ય પસંદગીના કારણે રોકાયેલી મૂડી અને બાકી શેષ આવક વચ્ચે તફાવત જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વિભાગો વચ્ચે અન્યાયપૂર્ણ સરખામણીઓને કારણે રોકાયેલી મૂડી અને બાકી શેષ આવક વચ્ચે તફાવત જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમે તેના કારણો લખી શકો છો. તો આ રીતે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરવાનું હતું. તો આ દાખલો તમને 2021માં 70.5 માર્ક્સમાં પૂછવામાં આવેલો હતો, કારણ કે જનરલ ઓપ્શન હતો. આવનારી પરીક્ષામાં તમને 20 માર્કનો આ દાખલો પૂછવામાં આવશે. તો આ દાખલાની ગણતરી કરતી વખતે તમારે બે સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવાના: પહેલું રોકાણ પર વર્તનના દર માટેનું અને બીજું બાકી શેષ આવક માટેનું. આ બે સૂત્રના આધારે ગણતરી કરવાની થશે. તો આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બીજો આપણે જે દાખલો પૂછાયેલો છે તેનું સોલ્યુશન કરાવીશું.